السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رشید سلیم الخوری صاحب کو۔ ان سے پہلے ہم میخائیل نعیمہ کو پڑھے تھے اور تقریباً بہت سی باتیں آ ہی گئی تھی، کچھ باتیں تو رہی جاتی ہر کتاب میں بہرحال۔ ویسے یہ کتاب اچھی ہے ماشاءاللہ۔ جس چیز کو اس پہلے والے کتاب میں بالکل سیکوینس وائز میں نہیں دیا گیا تھا، ان کے مسرحیات کو میخائیل نعیمہ کے، اس کتاب میں بہت اچھا دے دیا گیا ہے۔ چلیے، رشید سلیم الخوری، سب سے پہلے ان کی پیدائش دیکھتے ہیں۔ رشید سلیم الخوری لبنانی، یہ تو پتہ ہے کیونکہ ہجرت کرنے والے یہی لوگ تھے، تو خیر بہرحال آگے ہے۔ ولد الشاعر فی قریۃ البربارہ سنہ 1887، 1887 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ لبنان میں۔ اور ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بربارہ۔ تو دو تین چیز یاد ہو گیا ہمیں، ایک تو 1887 میں پیدائش، دوسری بات کس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی؟ بربارہ میں، اور لبنان کے رہنے والے ہیں۔ ان کی وفات جو ہے، ان کی وفات ہے 1984، اور یہ بھی بربارہ میں، 1984، اور یہ بھی کہاں پر ہے؟ بربارہ میں۔ المعروف الشاعر القروی و شاعر العروبہ، ان کے دو لقب ہیں یہاں دیا ہوا ہے، ایک تو الشاعر القروی اور دوسرا شاعر العروبہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے قیصر سلیم الخوری، قیصر سلیم، ان کو کہتے ہیں الشاعر المدنی۔ یہ اچھا یہیں سے یاد ہو جائے گا، الشاعر المدنی ان کو کہتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ الشاعر القروی۔ شاعر القروی کیوں کہتے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اشعار میں زیادہ گاؤں کا تذکرہ کیا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ الشاعر القروی کہتے ہیں۔ ایک بات ان کو اور کہتے ہیں قدیس الوحدۃ العربیہ، قدیس الوحدۃ العربیہ، لکھ لیں آپ، قدیس الوحدۃ العربیہ۔ اسی طرح ان کو کہتے ہیں شاعر القلوب بھی اور شاعر القومیت العربیہ بھی، یہ لکھوا رکھا ہے ساتھیوں نے، شاعر القلوب اور شاعر القومیت العربیہ۔ خیر بہرحال جو مشہور ہے وہ یہاں پر سامنے مذکور ہے، اسی کو ہم لوگ دیکھیں، شاعر القروی اور شاعر العروبہ۔ دوسرا ان کو مسیحی الدیانہ، یعنی ان کا مذہب کیا ہے؟ مسیحی ہے، کرسچن ہے۔ لہو اخن یدعی قیصر، ان کا ایک بھائی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ قیصر ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ الشاعر المدنی، جیسا کہ میں ابھی بتایا۔ مات ابوہ فی عمرہ، کتنا 13 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ بھی لکھنے کی بات ہے کہ کس کی عمر والد صاحب کی وفات ہوتی ہے، کب، یہ ایک مرتبہ پہلے میں کبھی ذکر کیا تھا کسی ویڈیو میں۔ حاج البرازیل عام 1913 برفقاء اخیہ عاش بالبرازیل وکان عضوا فی الرابطۃ الاندلسیہ۔ یہ خاص بات ہے کہ اب جو نیچے تین لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، ایک تو رشید سلیم خوری، مشال معروف، اور اس کے بعد الیاس فرحات آئیں گے، ان تینوں کا تعلق کس سے؟ عصبۃ الاندلسیہ سے ہے۔ رابطہ قلمیہ والوں کو ہم پڑھ لیے۔ تو 1913 میں یہ ہجرت کیے ہیں اپنے بھائی کے رفقا کے ساتھ، اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ برازیل میں، اور رابطہ اندلسیہ میں رکنے رہے ہیں۔ صرف رکنے نے، آگے بات آ رہی ہے کہ یہ اس کے رئیس بھی بنے تھے بعد میں۔ تولی ریاست تحریر مجلہ اور رابطہ لمدت 3 سنوات، یہ ہم لوگ لکھیں کہ رابطہ ایک مجلہ ہے، اس کے 3 سال کے لیے کیا ہے؟ رئیس التحریر بھی رہے ہیں، رئیس التحریر بھی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عصبہ اندلسیہ کے رئیس ہو چکے تھے۔ عصبہ اندلسیہ کے پہلے رئیس جو ہے مشال معروف صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے عصبہ اندلسیہ کے رئیس یہ بن گئے تھے۔ وہ 6 سال کے لیے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1938 سے 1958 تک رہے ہوں گے، یہ ان کا کہنے کے مطابق 1938 سے 1958 تک، 1938 سے 1958 تک یہ رئیس رہ چکے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مشال معروف صاحب کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بعد، تو وہ لوٹ کر کے آئے تھے اپنے یہاں، لیکن جب وہ لوٹ کر کے آئے تھے 1937 یا 38 میں، تو دوبارہ لوٹ کر کے جا نہیں پائے، اور پھر جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ شروع ہو گئی تھی، عالمی جنگ، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے، تو ان کو بنایا گیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ اتنا یاد کر رہے ہیں کہ یہ رئیس العصبۃ الاندلسیہ یہ رہ چکے ہیں، اور پہلے کون تھے؟ مشال معروف صاحب سے۔ کان رئیس الثانی بعد مشال معروف وظل فی المحجر مدہ 45 عاما، یہ والا لکھ لیں کہ اس کے مشال معروف کے بعد دوسرے رئیس ہیں۔ پہلے رئیس کون ہے؟ مشال معروف صاحب، کتنے سال کے لیے؟ 6 سال کے لیے، جیسا کہ پہلے کوشچن آیا تھا، ٹھیک، اس سے پہلے آ چکا یہ کوشچن۔ تو 6 سال کے لیے مشال معروف صاحب رہے تھے رئیس، اس کے بعد یہ بنے تھے، اور یہ محجر میں کتنی مدت گزارے ہیں اپنی؟ کل 45 سال اپنی مدت یہ گزارے ہیں۔ عاد الی وطنہ،
आद इला वतनिही व कान ज़ालिका फ़ी अहद अल-वहदति बैन सूरिया व मिस्र आम 1958। 1958 की बात है जब सूरिया और मिस्र के दरमियान क्या कर दिया गया था, वहदत, यानी कि एक ही बना दिया गया था दोनों को, सूरिया को और मिस्र को। उस वक्त ये वतन आए थे, अपने वतन लौट करके आए थे। तो वो फिया 1984 1984 में। इनकी पैदाइश कब थी? 1887 की। और वफ़ात कब हुई है? 1984 में। तो इनकी वफ़ात हो जाती है 1984 में। हस्ब मा क़ालहु अल-आलिमुल कबीर लौतेस मोहम्मद वक़द आशा क़राबत अल-क़र्न मिन अज़्ज़मन। कितना? 1984 में इनकी वफ़ात होती है। जैसा किसने कहा? एक बड़े स्कॉलर हैं लौतेस मोहम्मद, उसने कहा है ये बात। उसने कहा आशा क़राबत अल-क़र्न, और तकरीबन क्या है कि एक सदी इनकी ज़िंदगी रही है। देखिए 1887 और 1984, तकरीबन 100 साल हो गया, इसीलिए कह रहे हैं क़र्न, एक सदी तक इनकी ज़िंदगी रही है। अब इनकी किताब देख लीजिए और तकरीबन बातें आ ही गई। एक इन्होंने जरीदा निकाला था, वो लिख लीजिए, जरीदा अबुल हौल के नाम से, ठीक, जरीदा अबुल हौल, ये रहा, ये वाला जरीदा लिख लीजिए, जरीदा अबुल हौल इनका एक जरीदा है, एक अखबार इन्होंने निकाला था, ये वाला हो गया। अब इनके मुअल्लिफ़ात देखिए, इनकी कई किताब हैं जो इसी नाम से हैं। अर्रशीदियात है, अव्वल मजमुअत शेरिया तुबियत आम 1916, 1916 में ब्राज़ील में इनका पहला मजमुआ शेरिया शाये हुआ, उसे क्या कहते हैं? अर्रशीदियात, अर्रशीदियात। दूसरा है अलक़रवियात, अलक़रवियात आएगा तो ऐसे याद रहेगा हम लोग को, शायर क़रवी इन्हीं को कहते हैं। ये कब की बात है? 1922 की। फिर है अल-आसीर, अल-आसीर शेर कौमी अत्तबा अल-ऊला, शेर कौमीयुन, इसलिए इनको शायर क़ौमियत अल-अरबिया भी कहते हैं। जैसे कि मैं अभी ऊपर मेरे इसमें लिखा हुआ है कि इनको शायर क़ौमियत अल-अरबिया भी कहते हैं। अल-आसीर इनकी शाये हुई है 1933, 1933 में। अज़्ज़माज़िम मुख्तारातुन हमासिया तुबियत 1962, 1962 में इनकी एक अज़्ज़माज़िम शाये हुई, ये भी दीवान ही है। और इसमें क्या है? मुख्तारातुन हमासिया, हमास वही जो जोश व जज्बा के जो अशार होते हैं वो इसमें जमा कर दिया गया है। एक इनका अल्लामियात अल-सलास है, यानी कि 3 लामिया कसीदे हैं। किनके किनके हैं? कसीदतान लिल-क़रवी, 2 कसीदे तो इनके हैं रशीद सलीम खौरी साहब के, और तीसरा कसीदा किनका? शकीब अरसलान साहब की, शकीब अरसलान साहब का तीसरा कसीदा है। दीवाउल क़रवी सदर तुबियत अल-ऊला 1952, 1952 में ब्राज़ील में दीवाउल क़रवी के नाम से शाये किया गया। यहाँ पर जो है ये अल-आसीर जो है, ये अल-आसीर ये तो इनकी है, लेकिन एक किताब है आसीर सिर्फ, ये जो है दीवान आसीर सिर्फ, ये किनका है? बदर शाकिर सैयाब साहब की। वो हम लोग पढ़ेंगे जब 7 यूनिट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो बदर शाकिर सैयाब जल्दी ही आ जाएंगे उसमें, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहरहाल इनके बारे में याद करने की चीज़ें क्या क्या है? एक तो बरबारा में पैदाइश है इनकी, कब? 1887 में, 1887 में, वफ़ात 1984 में है। एक बात, बरबारा कहाँ है? ये एक बरबारा क्या है? एक दो पहाड़ों के दरमियान कोई एक गांव है, वहाँ पर इनकी पैदाइश है। इनका लक़ब क्या है? इनके लक़ब एक तो शायर क़रवी और शायर अरूबा जो मशहूर है, जो हम लोग को याद करना है, ठीक है। उसके अलावा शायर क़ुलूब भी कहते हैं, शायर क़ौमियत अल-अरबिया भी कहते हैं, क़दीसुल वहदत अल-अरबिया भी कहते हैं। इसी तरह इनके बारे में किसी साथी ने लिखवाया मुझे कि कान माहिरन बिस्सितार, यानी मौसीक़ी में बहुत माहिर थे। इन्होंने एक अखबार निकाला, जरीदा अबुल हौल, अबुल हौल जैसा कि हम लोग ऊपर लिख लिए। इनके भाई थे कैसर सलीम खौरी, उनको क्या कहते हैं? शायरुल मदनी कहते हैं। इन्होंने रईसुत तहरीर रह चुके हैं, मजल्ला और-राबिता, एक राबिता मजल्ला, उसके 3 साल रईसुत तहरीर रह चुके हैं। फिर असबे अंदलुसिया के क्या बन गए थे? रईस बन गए थे। और मिसाल मालूफ साहब कितने साल रहे हैं? 6 साल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बन गए थे, जितने भी साल रहे हुए इनको ये काफ़ी रहे उसके बहरहाल। और इनके जो किताबों में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। रशीदियात इनका पहला, ये याद करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि उज़ुल असबा अंदलुसिया सुम्मा रईस हुआ, कि बताओ पहले वो असबे अंदलुसिया के रुकन रहे हो, फिर उसके रईस थे, वो कौन थे? तो इसका जवाब यही था, रशीद सलीम अल खौरी साहब। इसी तरह इनका एक शेर है, नसहतुक या नफ्सी ला तत्माई व क़ुल्तु हिज़ारी फलम तस्माई। एक यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और याद करें कि 7 दवाविन किनके किनके हैं? सबआतु दवाविन किनके किनके हैं? सबआतु दवाविन में एक तो रशीद सलीम खौरी साहब हैं, ठीक, 6 यहाँ पर है। और एक और इनका एक है ज़वाया अश-शबाब के नाम से, ज़वाया अश-शबाब। तो कुल कितने हुए? नहीं, अल-बवाकिर के नाम से, रुके,
पहला रशीदियात, दूसरा अलकरवियात, तीसरा अल-आसिर, चौथा अज़्ज़माज़िम, पाँचवा अल्लामियात, छठा दिवाउल क़रवी और सातवां है अल-बवाकीर। ये लिख लें हम लोग, अल-बवाकीर, अल-बवाकीर। तो 7 दीवान इनके हैं। इसी तरह 7 दीवान में और किनका नाम है, एक नाम है अब्दुर्रहमान शुक्री साहब की और एक नाम है ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलजरामी साहब। ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलजरामी साहब की भी कितनी के हैं, 7 दवावीन हैं। इनका एक शेर है कि फ़इन ज़करतुम रसूल अल्लाहि तकरीमतन, फ़इन ज़करतुम रसूल अल्लाहि तकरीमतन फ़बल्लिगूहु सलाम शाइरिल क़रवी, कि अगर तुम अल्लाह के रसूल का तज़किरा करते हो बतौर इज़्ज़त व एहतराम के, फ़बल्लिगूहु सलाम शाइरिल क़रवी, तो शाइरुल क़रवी का सलाम भी उनको पहुँचा दो। तो ये वाला लिख लें अगर, तो फ़इन ज़करतुम रसूल अल्लाहि तकरीमतन फ़बल्लिगूहु सलाम शाइरिल क़रवी। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बात आ ही गई, जो जितना मेरे पास है नोट में और इसकी जो पुरानी वाली किताब है वो, और जो इस किताब में, 3 जगह से ही पढ़ा पाता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।